القليل وأتوب إليه. الفاتحة لرضاء الله تعالى، ثم الفاتحة لسيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول سيدنا محمد بن سلمة عبد الله، ثم الفاتحة إلى أرواح جميع الملائكة، ثم الفاتحة إلى أرواح أهل بيتي وأصحابي والتابعين إلى يوم الدين، ثم الفاتحة لسيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البندري، ثم الفاتحة لروح سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم الفاتحة لروح سيدنا الشيخ محمد بن عبد الكريم ثم الأنباني، ثم الفاتحة لروح الشيخ محمد رشد بن أبو بكر البنجري، ثم إلى أرواح مشايخنا ووالدينا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأستاذنا ومشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبسر النبي وآل النبي وبصلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد نور على نور وهو رب العرش العظيم. صلى الله على محمد نور على نور وهو رب العرش العظيم. صلى الله على محمد نور على نور وهو رب العرش العظيم. محمد رسول الله رحمة للعالمين وهدى للمؤمنين. يا رحمن يا محمد سلمنا بأحسن القريب. يا رحمن يا محمد سلمنا بأحسن القريب. يا رحمن يا محمد سلمنا بأحسن القريب. صلى الله على محمد هو الله القريب الأول. صلى الله على محمد هو الله القريب الآخر. صلى الله على محمد هو الله القريب الظاهر. صلى الله على محمد هو الله القريب القدير. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وذرية الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ونبينا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار على نعم الله
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد وجود الله لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله نور حق الله لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله محمد أستغفر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا وزير الله يا نور الله يا وجود الله يا حقيقة محمد رسول الله يا وزير الله يا نور الله يا وجود الله يا حقيقة محمد رسول الله يا وزير الله يا نور الله يا وجود الله يا حقيقة محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وضيق الأغيار ومفتاح باب يسر سيدنا ونبينا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار على نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأما بعد Jamaah yang dimuliakan ya Allah, mari kita kembali sama-sama panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiratnya Allah. Salawat serta salam atas baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Sayyidina Abdullah serta keluarga para sahabat juga pengikut hingga yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang berbahagia, perkara dua kalimat syahadat yang mungkin ini pembahasan terakhir dari sekian banyak perkara tentang dua kalimat syahadat yang sudah beberapa kali pertemuan yang ulun sampaikan. Yang jelas Pak Abu, Allah Ta'ala pernah berfirman, Inna dina indallah al-Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam.
Kalau kita perhatikan bunyi ayat ini, berarti yang dikehendaki Allah akan Islam itu adalah di sisi Allah, bukan di sisi manusia, bukan dari segi keturunan, juga bukan Islam kebanyakan. Ayat ini sering kita baca, bahkan dijadikan wirid di dalam sembahyang. Kita sering membaca, tetapi kita tidak pernah mau memperhatikan. Yang jadi pertanyaan, apakah dengan kita sudah sholat kita dikatakan Islam? Pak, Bu, maaf, bukankah agama lain juga sembahyang? Hanya tata cara yang berbeda. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa, apakah dengan puasa itu kita sudah dikatakan seorang muslim? Juga tidak. Karena agama lain pun juga ada puasa. Mungkin caranya dan waktunya yang tidak sama. Apakah dengan cara kita mengeluarkan zakat, sedekah dan yang lainnya bahwa kita sudah dikatakan seorang muslim sesungguhnya? Juga tidak. Karena masing-masing agama menganjurkan untuk berbuat baik. Apakah orang yang sudah pergi melaksanakan perjalanan ibadah haji dan umrah lalu sempurna rukun Islamnya? Juga tidak. Karena mana agama yang lain juga ada tempat sucinya. Lalu bagaimana Islam yang sebenarnya? Ayat inilah yang menyatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah saja, maka orang itu betul-betul diakui seorang muslim. Maaf, yang jadi pertanyaan, apakah kita seorang muslim? Kalau benar kita muslim, Pak Bu, kalau benar, karena arti Islam itu adalah selamat, pastilah bahwa di dalam kubur tidak akan hancur dan binasa. Tetapi kenapa ada sebagian orang-orang yang selama hidupnya ini dikenal sebagai seorang muslim, muslimah, dia dirikan sholat, bahkan dia laksanakan sampai ibadah haji dan umrah, tetapi sayang begitu kembalinya meninggal dunia, dimasukkan ke dalam kubur, beberapa tahun kemudian hancur dimakan tanah. Maka Islam artinya selamat. Berartinya ada selamat. Nah, oleh karenanya Pak Bu, kalimat yang dikatakan dalam perkara fa'lam annahu la ilaha illallah, kalimat tauhid ini atau dua kalimat syahadat, mestinya kita jangan merasa puas kalau sekedar mengucap dan mengata. Kenapa? Saat kita mengata dan mengucapnya ini belum bisa dikatakan kalau dengan hati yang kosong. Ini kita sudah mengata dua kalimat syahadat, tetapi dengan hati yang kosong. Maksud dengan hati yang kosong apa? Cuman pengucapan, bukan penyaksian. Nah, makanya ini tidak diajarkan di sekolah, bahkan dilanggar di musola, di masjid.
Coba kembali Bapak Ibu telusuri. Syahadat itu bukan pengucapan tetapi penyaksian. Kalaulah kita mengatakan berarti sudah menyaksikan. Ini yang perlu diperhatikan. Makanya dikatakan dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berarti kita disuruh belajar. Fa'lam, maka ketahuilah, maka kenalilah, maka pelajarilah. Fa'lam annahu, bahwasanya tidak ada Tuhan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Ini menurut fikih. Tidak ada. Lalu kata-katanya apa? Makna la ilaha illallah menurut syariat, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah, hanya Allah. Menurut orang-orang tarekat berbeda lagi. Bubuhan tarekat mengatakan apa? Pak Bu, la maujuda bihaqqin illallah. Bubuhan tarekat mengatakan tidak ada yang maujud, hanya Allah. Bubuhan hakikat beda lagi. Ini makna la ilaha, makanya disuruh kenali. Kata mereka-mereka yang di maqam hakikat, la maqsuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang dimaksud, hanya Allah. Nah, makanya mereka-mereka yang duduk di maqam ini mengatakan, ilahi anta maqsudi wa rawaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Nah, kalau benar Tuhan saja yang kita maksud, lalu bagaimana ini? Kalau benar yang kita maksudnya Tuhan, maka Nabi berikan jaminan apa? Man qala la ilaha illallah fadakhalal jannah. Kalau benar yang dia katakan, maka jaminannya surga. Man qala la ilaha illallah fadakhala jannah. Nah, sekarang kita telusuri. Jangan sekadar kita puas cuman mengatanya, mengucapnya, tetapi dengan hati yang kosong. Arti hati yang kosong, tidak memahaminya atau bahkan tidak menyaksikannya. Jadi begini Pak Bu, mulut mengata, tetap sikap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Mulut mengucap, mulut mengata, mulut melafalkan. Sekarang supaya jangan kosong, akal kita menerima dan membenarkan. Mulut mengata, akal menerima dan membenarkan, hati menyaksikan. Jadi poinnya 3. Saat mulut mengata, akal kita menerima dan membenarkan, hati kita menyaksikan. Sekarang yang kebanyakan di antara kita ini cuma mulutnya yang mengata, yang lainnya tidak ada. Nah, ini nang kosong. Kalau syahadat ini kosong berarti tidak berarti. Tidak
Berarti bahkan pian mengatakan 2 kalimat syahadat ini dengan 5 waktu di dalam sholat 9 kali. 9 kali. Tapi itu oke. Subuh sekali, ya, subuh sekali. Karena sholat subuh cuma ada tahiyat akhir, ada tahiyat awal. Kalinya. Bila ada 62 kali masbuk, terlambat, perhatiannya datang serakat, ya, berarti sebelum subuh tahiyatnya 2 kali, subuh terlambat. Soalnya juga kan apa terlambat? Untung juga. Zuhur 2 kali, tahiyat awal, tahiyat asar 2 kali, tahiyat awal, tahiyat akhir. Maghrib 2 kali, tahiyat awal, tahiyat. Isya 2 kali, tahiyat awal, tahiyat akhir. 9 kali. Yang 9 kali pian syahadat kali siapa? Nah, jadi pertanyaan, 9 kali kita mengata 2 kalimat syahadat di dalam 5 waktu sholat. Ini sebenarnya Pak Bu, tidak lain diri kita yang batini memiliki 9 rupa. Kenapa? Inilah yang kita sebut di dalam doa iftitah. Ini wajhatu wajahnya. Wajahnya ada 9. Pian baca, namun kada tahu nang 9 wajah nang ini di bawah syahadat. Dan syahadat itu termasuk rukun. Tasawuf akhir rukun enggak? Rukun. Ketinggalan rukun batal. Kalau ketinggalan sunnah mengurangi pahala, sembahyangnya tetap sah. Kita nih ketinggalan perkara nang sunnah, sholatnya tetap sah, hanya saja tidak sempurna. Nang kada satu, nang kada bersunnah. Ada nang bersunat nih. Amun ketinggalan nang sunat, oro-opo. Oh, Bapak. Kalau ketinggalan yang rukun, ini membatalkan sholat. Rukun. Sekarang pian baca yurokun, tetapi kosong. Maka kosongnya inilah pada paham pakai gue ma'rifat batal. Paham syariat kada batal karena dibacanya. Paham ma'rifat ini batal. Paham hakikat batal. Mana yang lebih benar? Tentu paham hakikat. Karena paham hakikat itu sebenarnya. Nah, ayo kita bahas. Maka dibaca dalam doa iftitah binamas ini wajah tu wajah nang mana? Wajahnya itu justru pada tahiyat ada 9 pada 5 waktu. Nah, subuh berapa kali baca tasawuf? Sekali. Berarti wajahnya 1. Nah, wajah yang 1 ini tidak lain siru-siri. Nah, apa yang namanya siru-siri? Nah, jadi waktu subuh kena bila pian sembahyang tahiyat itu wajah diri yang batin sebutannya sirus-siri. Sirus-siri itu nang kayak ini Pak. Arti sirus-siri
Nyata Tuhan pada hamba. Hati-hati ya. Nyata Tuhan pada hamba. Bila pian gak ada percaya neng ini, bukan ulun memaksakan pian percaya, batal supaya. Karena saat itu nya bersahadat. Yang disahadatkannya tuh siri itu wajah tatkala membaca tasawuf akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pada sholat subuh wajah diri yang batin sebutannya siri itu artinya nyata Tuhan pada hamba. Bukan Tuhan menjelma jadi hamba, bukan hamba jadi Tuhan, tapi nyata Tuhan pada hamba. Pahami. Bukan Tuhan menjelma jadi hamba. Kalau Tuhan menjelma jadi hamba, itu ajaran Hindu Buddha, reinkarnasi. Oh, lain Hindu lah, jadi kita tahu. Reinkarnasi. Reinkarnasi itu begini. Kehidupan yang baru setelah dia meninggal. Umpamanya ada salah seorang meninggal, nah dia akan nanti hidup yang baru lagi. Namanya reinkarnasi. Ini lain, dunia Islam lain itu. Yang dimaksud ini nyata Tuhan pada hamba, bukan Tuhan menjelma jadi hamba, bukan hamba jadi Tuhan, tapi nyata Tuhan pada hamba. Sekarang ulun jelaskan. Tuhan dan hamba. Kalau pian katakan sang pencipta, tentu Tuhan. Kalau yang diciptakan tentu sebutannya makhluk. Oke. Yang menciptakan sebutannya Tuhan, Maha Pencipta. Nah sekarang dari ciptaannya itu, dari ciptaannya atau hasil yang diciptakan oleh sang pencipta, namanya hamba. Padahal pian tahu lah, ini bagaikan zahir batin. Manakala yang Maha Pencipta Pak Ewe jadi, nah ini kesilapan kita. Ujar ipin-ipin. Kesalahan kita Pak Ibu begini. Ada Tuhan, ada hamba, ada sang pencipta, ada yang diciptakan. Padahal menurut Syekh Ibnu Arabi, seorang wali kutub, ulama sufi, ujar sini nama, Subhana man khalaqal asya, Maha suci yang segala Tuhan yang menjadikan. Ulang-ulang, Maha suci Tuhan yang menjadikan. Wa huwa ainuhu, padahal dialah yang jadi. Subhana man khalaqal asya, Maha suci Tuhan yang menjadikan. Siapa? Ternyata wa huwa ainuhu, dialah ternyata yang jadi. Artinya apa? Pandangan Johir mengatakan ada Tuhan, ada hamba, ada pencipta, ada yang diciptakan. Padahal ini satu. Begitu sang pencipta menyatakan dirinya, maka sang pencipta yang bergelar Khalik, Khalik itu sang pencipta,
Begitu dia menyatakan dirinya, lalu kenyataan diri sang pencipta tadi disebut makhluk. Orangnya satu, sambatannya dua. Jelas? Sebutannya ini dua, hakikatnya satu. Iya nangkesah dua kalimat syahadat. Kalimatnya dua, hakikatnya satu. Nah, indah akan jadi ke alam semesta ini. Alam barataan ini buatnya Allah Ta'ala menciptakan bujur. Tetapi sebenarnya wahuwa ainu, dialah yang menjadi. Kenapa? Kita telusuri. Ini siri-siri. Nyata Tuhan pada Tuhan yang tadinya belum dikenal, Tuhan yang tadinya belum bisa disebut, Tuhan yang tadinya belum bernama, ingin dia disebut Tuhan dan ingin dia dikenal serta dipuji. Lalu dia Tuhan tadi menyatakan dirinya sendiri melalui dirinya sendiri, berarti bukan dari yang lain. Menyatakan dirinya sendiri dari dirinya sendiri akan nurnya. Jadi jangan lagi mencari Tuhan karena sudah nyata kepada nur. Dari nur inilah johir semesta alam. Jelas tak? Jadi nama menjadi akan benar jadi satu. Udah nampilkan cara mudah. Ya kalau lagi ya, Pak Bu, untuk laki-laki, apakah benang yang menjadikan kain? Apakah benang yang jadi kain? Ini paling mudah contoh. Apakah benang yang jadi kain? Apakah benang menjadikan kain? Yang mana yang benar? Jadi apa menjadikan? Nah sebenarnya kan benang yang jadi kain, bukan benang menjadikan kain. Supaya unsurnya, kata-katanya dua, ada benang, ada kain, tetapi hakikatnya satu. Ibu-ibu lagi, Bu, apakah beras yang jadi tepung, apa dulu tepung, gelapung, mengalihnya. Jadi tepung sini dari tahu gelapung, mengerti? Nah jadi biar aja sih. Apakah beras yang jadi tepung ataukah beras menjadikan tepung? Nah, tentu beras yang jadi tepung, bukan beras yang menjadikan tepung. Rupanya dua, ada beras, ada tepung, tetapi wujudnya tetap satu. Tetap. Kayak itulah diri kita sealaman ini. Jelas Pak Bu? Jadi pada diri kita semua dan alam semesta ini siri, nyata Tuhan pada hamba. Bukan hamba jadi Tuhan, bukan Tuhan menjelma jadi hamba, tetapi nyata Tuhan, nyata Tuhan pada hamba. Hanya saja karena dalam rupa yang lain sebutannya hamba.
Sekarang ulun perjelas. Kenapa disebut hamba? Kenapa diberi gelar hamba? Karena bilanya mengerti kedudukan hamba ini, Pak Ibu, pasti hamba saja nang kawa berdapat Tuhan, bertemu Tuhan. Mana dalilnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hambanya. Berarti hamba jenang kau bertemu Tuhan. Hamba tahu? Apalagi musim dingin nang ini angka 5. Angka 5. Hamba kada kau bertemu Tuhan. Hamba uang kada kau juga. Hamba yang makinnya. Ya dapat. Ada hamba bilanya bela-bela lagi nih, hamba hamba wang, hamba yang seperti lagi halam-halam huwa. Sudah mingsang bicara. Wah, ada kau lagi tetap. Ada kau memahamnya, tafsirnya lain. Nah sekarang kita kembalikan. Hanya hamba yang bisa bertemu. Siapa hamba? Hamba ini sosok insan yang sudah bertubuh, berhati, bernyawa, berhasil. Punya tubuh, punya hati, punya nyawa, punya rahasia. Ini disebut hamba. Sebutannya hamba. Sekarang ini ada pada kita semua, tapi bagi orang yang mengenalnya. Kalaupun ada pada kita semua, tetapi dia tidak mengenalnya. Disinilah perbedaan insan biasa dan insan kamil. Insan kamil, manusia sempurna, hamba yang mengenal. Insan biasa, nah hamba nang kada tahu menahu. Nah insan biasa ini nang bakal hancur ya. Jahat bakal jadi santapan api neraka. Wa quduhan suwal hijau. Bahan api neraka itu manusia dan patung berhala. Manusia yang bagaimana? Insan biasa. Artinya apa? Mereka yang tidak mengenal akan dirinya. Tapi kalau sudah namanya hamba, dia mengetahui akan keberadaan diri sesungguhnya, lalu sebutannya insan kamil. Insan manusia, kamil sempurna. Sekarang kalau hamba tadi yang memiliki tubuh, hati, nyawa, rahasia, sebutannya insan kan? Insan kamil. Sebutannya insan kamil, gelarnya hamba. Telusuri lagi. Lalu apakah hamba itu kita? Bukan. Hamba itu bukan kita. Nah, makanya orang mengaji tasawuf ini agar supaya menyerahkan haknya Allah, bukan malah merabutinya. Jadi dia nih kada mengenal yang ini, iya jadi perampok umuran. Jadi perampok aja umuran, perampok terhormat. Oh, belum kembalikan. Jadi hamba yang ini sebenarnya bukanlah kita. Lalu siapa hamba ini? Muhammad.
Muhammad. Karena nambah yang melakukan perjalanan Isra Mi'raj ini kan cuma Muhammad. Subhanalladzi asra bi'abdi ai Muhammad. Jadi makna hamba itu tidak lain Muhammad. Nah kalau Muhammad Pak Ewe berarti nang tubuh sebenarnya tubuh Muhammad. Tubuh Muhammad bukan tubuh kita. Hati siapa? Hati Muhammad. Nyawa siapa? Nyawa Muhammad. Yang main-main lah. Rahasia siapa? Rahasia Muhammad. Jadi yang ada sekarang ini tubuh, hati, nyawa, dan rahasia Muhammad. Jelas? Nah, benarkah Tuhan nyata Tuhan pada hamba? Kalau cuma duduk di Muhammad, kadang kau ketemu Tuhan dulu. Sebelum Pak Aiboy Muhammad mempanakan dirinya. Nah Muhammad aja harus mempanakan diri, apalagi yang kita tak akui. Begini kata kau ketemu Tuhan. Ini sudah bukan tubuh kita, bukan hati, nyawa, dan rahasia kita. Yang ada nih tubuh, hati, nyawa, rahasia Muhammad. Belum juga lagi Muhammad yang sudah tahu kita nih. Belum juga lagi Muhammad ini bisa bertemu Tuhan supaya Mi'raj. Sebelum dia menyerahkan dirinya, sebelum dia mempanakan dirinya, melebur dirinya, bagaimana cara meleburnya? Panakan, leburkan, serahkan tubuh Muhammad kepada af'al. Nah, ini cara menyerahkan. Kayak apa gurunya? Iya. Yang ngalih tetap pulang sih kayak apa menyerahkannya dulu ya. Kalau siapa menyerahkannya, nah ini nang mau bener guru nang dibikin mau. Maksud menyerahkannya ini lewat rasa. Nyatakan tubuh kita nih af'al. Af'al artinya perbuatan. Kadang ada orang yang diserahkan Pak. Nah tubuh kok amun pernah menyerahkan tubuh gue lawan laki pian. Nah tubuh jur amun menyerahkan lawan ulun apa itu daur. Artinya serahkan tubuh kita, panakan tubuh kita menjadi af'al spontan. Nah, panakan hati kita kepada asma. Berarti hati itu kenyataan asma, nama. Serahkan dan panakan serta leburkan nyawa kita kepada sifat. Kepada berarti nyawa itu kenyataan sifat. Sifat itu rupa. Serahkan, panakan, leburkan rahasia kita kepada jad. Berarti ada nih jad, artinya diri. Kalau sudah diserahkan tubuh, hati, nyawa, rahasia kepada af'al, asma, sifat, dan jad, berarti ada nih jad, sifat, asma, siapa jad, sifat, asma, af'al? Itulah Allah. Jadi nambah ngaran Allah itu jad, sifat, asma, af'al. Hanya saja jad, sifat, asma, af'al bernyata jad Allah nyata pada rahasia Muhammad. Jelas lah? Sifat Allah artinya rupa nyata kepada nyawa Muhammad. Asma atau nama Allah nyata kepada hati Muhammad. Apa atau perbuatan Allah nyata pada batang tubuh Muhammad. Nah di sini nang nyata Tuhan pada hamba, bukan Tuhan
menjelma jadi hamba, bukan hamba jadi Tuhan. Nyata. Asal jalannya apa? Panakan, leburkan, serahkan. Mun sudah mau kebinian menyerah panyaman. Ini 50 ini juga leves. Sama, itu kata menyerah. Itu menantang. Belepes. Itu sama. Menyuruh aku kata ada yang mau dihigat, ya Pak. Orang nang tarang-tarang. Jangan belepes, itu menantang ngarannya. Ini nyadaran lah, apa namanya, pria pemberani. Yang ini Pak, wanita pemberani. Jelas kayak apa tadi, menyerahkan lewat rasa, lewat. Dan jauhnya di mana kitanya. Muhammad itu udah salah. Di Muhammad ini awal berdikti, awal kita berjajah, awal kita bertumpu. Tetapi membagana di Muhammad aja ada sampai juga. Anak sampai lawan Tuhan, serahkan dulu. Amun sudah menyerahkan yang ada sifat asma af'al bernama Allah, pokok kekal. Kalau sifat asma af'al itulah yang bernama Allah. Jadi Bapak Ibu sudah paham betul bahwa Allah itu sifat asma af'al. Jangan lagi bertuhan nama, jangan lagi memuji nama, jangan lagi pakai buah menyembah nama. Allah itu sifat asma af'al, lain Tuhan. Mau aku ganal-ganal masih git langgar dipegur pula. Silakan. Ini orangnya nama isi ini. Allah itu bukan Tuhan. Allah itu sifat asma af'al. Di sini dulu. Di sini dulu. Nah, siapa pula menjat sifat asma af'al? Dari jat sifat asma af'al lahirlah nama Allah. Lalu siapa pula menjat sifat asma af'al? Itulah nur Tuhan. Nur Tuhan. Yang mana Tuhan ingin dikenal, menyatakan dirinya dalam rupa nur. Dalam rupa nur ini berzat, bersifat, berasma dan beraf'al. Ambil kesimpulan, berarti Allah bukan Tuhan. Allah itu nur Tuhan. Walaupun dia nur Tuhan, tetapi karena terbit dari Tuhan sendiri, maka dia esa dengan Tuhan. Jelas kan? Allah itu sifat asma af'al. Kalaupun Tuhan tidak berzat, Tuhan sebenarnya tidak bersifat, tidak berasma, tidak beraf'al, tapi nurnya nang bejat bersifat berasma beraf'al, maka dia juga asa dengan Tuhan karena terbit dari diri Tuhan sendiri. Lalu ujar Tuhan, cukup engkau mengenal aku melalui Allah. Tapi ingat, jangan menuhanakan. Ini wasilah untuk kita bertemu Tuhan melalui Allah, melalui sifat asma af'al, sama jelas, melalui nur, jelaslah.
Jadi bila pian memuji Allah, la ilaha illallah, ini yang dimaksud, atau Allah atau ini yang dimaksud di sebalik namanya. Paham gak? Ada lagi? Mau apa? Amun pian aja mau, apalagi nama narang-narang. Jadi nampian kata la ilaha illallah itu di sebalik nama Allah. Nampian kata Allah di sebalik nama Allah. Nampian sebut di sebalik nama Allah. Jangan bertahan di Allahnya, jangan bertahan di Hu-nya. Tetapi untuk sampai lawan Tuhan melalui Allah, yakni nurnya. Jelas kadang kau kadang melalui itu, kadang kau meluncat rapi tapi rapi. Jadi untuk kita kenal kepada Allah, untuk kita mengenal kepada Allah yang sesungguhnya, siapa Allah sesungguhnya? Ya Tuhan, harus melalui nurnya yang bernama Allah. Tapi jangan bertahan di Allah, karena Allah itu nur. Lalu bagaimana? Di sebaliknya itu, artinya yang ada padanya rahasia nur itu sendiri. Kayak apa nih guru? Kesungsong sorong aja sudah. Ya lewat rasa tadi. Lewat rasa. Biar ini melihat karena rasa, biar mendengar karena rasa, ulun bicara biar mendengar sama-sama karena rasa. Jelas? Ini ulun kada kau berpandir mun kada ada rasa, biar kada kau mendengar mun kada ada rasa. Rasa itu roh. Kita menyebutnya rasa, rasa itu sebenarnya roh. Roh itu rohnya Tuhan melalui Nur Muhammad. Roh itu roh Tuhan melalui nurnya tadi. Nurnya tadi yang berwujud roh, kita menyebutnya rasa. Jelas lah? Nah jadi sebaratan melalui rasa. Rasanya bung rasanya. Ya sudah, nyatakan sudah, nyata Tuhan pada bukan ada Tuhan, bukan ada hamba. Hamba itu sebenarnya tadi apa? Gelarnya. Insan itu sebutannya. Siapa yang diisi gelar lawan sebutan tadi? Ya Muhammad. Sedangkan Muhammad itu wujudnya si Allah. Allah itu namanya bagi puji untuk Muhammad. Siapa Allah? Itu nurnya. Sedangkan nurnya yang bernama asa dengan Tuhannya, maka nyata Tuhan pada hamba dan nyata Tuhan pada semesta alam. Salah sudah sampai 9 yang ini aja pukul 2 tuh. Pokoknya nggak ada habis, sebulan akan datang pulang gitu. Urusan guru aja habis kada habis. Pokoknya pian ngarakan aja sampai di mana nggak guru mamai. Nah, sirut. Jadi waktu subuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, siri. Artinya nyata Tuhan pada hamba. Karena sekali jalan baca. Mun ada
sampai 2 kali masbuk. Amun sampai 3 kali gak ada masbuk lagi, mabuk. 3 kali tasawuf akhir mabuk. Urung. Nah, bola layong. Nah, limbah subuh napa? Limbah subuh mangkrut jur. Oh, dilincahnya sembahyang cocok aja jur asalnya harus sembahyang mana? Karena apa mangkrut? Limbah subuh, tiga. Limbah subuh apa? Kenapa limbah subuh jur? Limbah subuh tuh bangun nih kan? Kan guru ini mau selingan supaya jangan tapi tegang. Kalau tegang gurunya cemok dan menerangkan muridnya matambak. Ya kalau dalangnya bingung, wayangnya tambah bingung, penontonnya bang mau sama berbingung. Nah, limbah juhur tadi nawa limbah subuh nama tadi. Kenapa? Dasar jujur bener nih. Kenapa dilahirkan? Injil ada awal ujar guru itu. Ya Allah, bila guru kencing berdiri, murid kencing bengkak. Ujar guru itu tadi limbah subuh bangun berjuang. Aku hendak mandaran gak ada pintar ngaku. Ini ada lihat. Ya maaflah. Limbah subuh juhur kita baca tasawuf 2 kali, tasawuf awal dan tasawuf akhir. Nang 2 kali ini tahun. Ini 2 wajah diri nang batin. Kalau pian kada tahu nang ini bakal. Karena syahadat harus disaksikan, bukan sekadar puas mengata dan mengucapkan. Nang 2 ini apa? Sir dan ahadiyah. Tadi siri, ini sirnya. Nah, beda. Yang pertama sir, yang kedua ahadiyah. Karena syahadatnya 2 kali, syahadat awal dan apa itu sir? Sir itu artinya Pak Boy, rahasia hamba dengan Tuhan. Kalau sir tadi nyata Tuhan pada hamba, ini sir aja, rahasia Tuhan dengan hamba. Jadi Tuhan berrahasiaan lawan hamba. Siapa sir Tuhan? Nah, ayo, bilanya tahu sir Tuhan ini nyaman biar berdoa, berpintanya nyaman. Makanya para nabi, para rasul, orang-orang soleh nang wali-wali itu kun. Cuma tak kun. Kun artinya kun. Kun. Oh, jadi kan? Nah, jadi tadi ingat memakan pil kapi. Itu nama jadi. Ya kamu tadi ingat. Sir tadi rahasia Tuhan dengan siapa sir? Di mana sir Tuhan? Apa itu sir Tuhan? Sir Tuhan atau rahasia Tuhan kadang nyawa. Nyawa ini sir Tuhan. Berarti kita berrahasiaan lawan Tuhan. Kemana lagi? Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu yakni nyawa. Nyawa sekalian ini.
Insan yakni nyawa itu rahasiaku ya Tuhan, aku pun rahasianya. Kenapa? Allah itu nama Tuhan yang batin. Insan nama Tuhan yang johir. Insan itu juga nama Tuhan bagi yang johir. Jelaskah? Jelaskah? Dikira insan itu apa gerak? Insan itu nama Tuhan juga bagi yang johir. Allah nama Tuhan juga bagi yang batin. Jelaskah? Itu sir Tuhan. Jadi lu kembalikan sir Tuhan atau rahasia Tuhan kada lain nyawa. Kada lain nyawa. Kalau sir Tuhan itu adalah nyawa, lalu siapa nyawa? Yo, siapa nyawa? Siapa nyawa? Ini nakuni orang harus kemana nyawa? Apa nyawa? Sama ini ngali kandangan lawan rantau. Ngali kandangan rantau kamu jauh. Nya salah-salah seorang di bentengnya. Dapatnya kalau yuk nyepok. Lain lagi gitu. Ayo. Sir Tuhan atau rahasia Tuhan itu kada lain nyawa. Nyawa pun siapa? Nyawa ni Allah Ta'ala. Tolong nang mendengar neng inilah hati-hati belum jelaskan. Nah, jangan salah paham. Sir Tuhan atau rahasia itu kada lain nyawa. Nyawa itulah Allah Ta'ala. Kenapa? Allah itu batinnya Muhammad rupa roh. Ta'ala itu johirnya Muhammad rupa jasad. Berarti roh jasad kita Allah Ta'ala. Karena yang dipadakan nyawa itu Muhammad. Berarti kalau batin Muhammad itu Allah, johir Muhammad itu Ta'ala. Nang batinnya sebutannya roh, nang jahirnya sebutan jasad. Berarti roh jasad kita Allah Ta'ala. Inilah kenapa pian berniat setiap niat nawaitu lillahi ta'ala, usoli lillahi ta'ala, nyata sudah saksinya berdiri. Lillahi ta'ala mana? Makanya dahi aja nang hiram kada tahu tantuk dawing. Siapa nampian sembah Allah? Allah namanya nyata qiyamuhu ta'ala binam. Dia berdiri dengan sendirinya, tidak ada diri yang lain, hanya dia. Qul huwallahu ahad. Nah makanya nyari tahu ini syahadatnya berarti juhur batal. Nyari tahu di wajah. Yang kedua Pak, ahadiyah. Tadi sir dan ahadiyah. Jadi malam ini bisa ada habis juga kayak syahadat ini. Ayo, mana jadi orang Islam pula? Jangan jadi orang kafir. Inya bila ada mengenal syahadat ini, maaf, johirnya Islam, hakikatnya kafir. Kayaknya kan tahu. Karena Islam dikehendaki di sisi Allah. Bilanya Islam kita bujur-bujur, maka selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan mimpian bujur Islam, doa kita makbul, hajat kita tunai. Nah mudah-mudahan keadaan alam yang seperti ini
kada lagi. Jadi pengajian nyaman, masjid dibuka, ya kalau pegawai nyaman, sekolahan anak-anakan nyaman. Namun sudah tahu berdoa, berdoa kalau nama mintanya aku ya Tuhan, aku juga nama mengabulkan. Ini pian nama minta. Saya apa hendak kabul pian nama minta. Amun pian nama minta tuh tak kabul pinsut. Amun aku ya Tuhan nama minta kabul lah. Diamlah, jangan bakau-bakau. Sudah rahasia lah deh. Rahasia Tuhan dengan bukan mengaku berdiamnya. Sudah tahu diam sama mau sudah dapat berdiam kalau. Nah makanya bila bini itu kan apa pemamai julungnya ratusan. Nah diamnya belum dapat lagi. Makanya impian lelakian ini tahan kena mamai. Coba julung pian obatnya itu ada banyak. Nah bujur gak bu? Oh bujur ya. Nah berarti ini bubuatnya ini kena mamai bini. Kada usah bini ini dipintakan banyu, kada usah. Kada usah yang lupa. Wah, permintaan banyak, obatnya nih itu aja. Bila nyandak bamame, nah kalau ada si bamame, aku kan bini kok kayak itu aja. Tapi emang gak ada kawitan. Untuk bini nak lupa. Ya kamu masak juga. Yes. Hari ini bebas. Hubungannya aja lagi beli kopi di mamanya. Makanya paham nggak? Allah Ta'ala pinang mesti Allah Ta'ala mana lagi? Allah Ta'ala itu Allahnya itu Pak Boy batin Muhammad, rupanya roh. Ta'ala itu johirnya Muhammad, rupa jasad. Berarti johir batin kita Allah Ta'ala, roh jasad kita Allah Ta'ala. Itulah sir Tuhan, itulah nyawa. Tapi jangan bakaku, diam. Kalau sudah tahu, diam. Karena sudah dapat nyenang jadi kada berana ini belum dapat. Ini lelaki ini bisa mau, gue ini bisa mau banyak ini kada dibari-bari malam. Makanya gue bila hendak laki itu jangan tapi penjalan sung-sungi bukakan. Kasar aku enak apa panggil nampak. Aku sudah memadahkan ku pada alim. Makanya bila laki itu bibilah jangan tapi berjalan malam. Oh abahnya disasadangi. Satu mata aja lah jangan tapi landung subuh kulit. Kenapa? Ada jadi buka juga. Nyatakan bola bu, song-songi, mengganggu ngelampu. Nah, sir sudah tahu sir Tuhan. Ujar Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Saya berarti baca sini. Bila orang sering membaca ini, doanya pengampunan. Aisyidin mana? Buka dalam kitab. Falihadha siri ad'u. Falihadha siri. Siri tadi apa?
Tuhan dengan ولهذا السر أدعو في يسري وعسري أنا عبد صار فخري ضمن فخري واضطراري الله 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 Ya Rabbi ya khayra mu'ti. Anda dapat lah. Itu saya kata kabur-kabur. sir Tuhan dengan hamba. Ternyata insan itu rahasia Tuhan. Tuhan nyata pada hamba menjadi rahasia hamba. Itu namanya sir. Wah, bilanya kita nih lawan dua laki bini, sir sama ada mau terpisah. Minta maaf lah, ibu-ibu minta reda, minta halal. Yang kada usah memintakan laki banyu supaya laki kada berbini lagi, dosa. Tetapi dia kada kawan juga menolak kalau sirnya ada sama. Itu kada kawan. Kenapa lelaki itu terjodoh lawan yang lain, sirnya sama. Biar dia mintakan banyu di 7 sumur. Awak sirnya sama. Nah, jadi pian boy harus paham juga makna sir ini dan awak. Usahakan boleh bersyariat, harus berdoa. Wah, itu diperintah. Tetapi kalau sir orang sama, maka doa usaha pian tidak berarti dan tidak memberi bekas. Allah ta'zira li syai'in minal kainat bi quwwatihi. Dalam tauhid, segala sesuatu tidak akan memberi bekas dengan usaha sekalipun. Ujar Syekh Ibnu Athaillah Az-Zakandari, maaf, baca kitabnya. Ujar sini apa? Sawadikul himam, kesungguhan kita nih, kesungguhan usaha kita Tidak bisa mengoyak takdir. Bisa. Enggak ada baca buka kitabnya. Sawadikul himam, usaha keras kita, kesungguhan kita tidak bisa mengoyak dan merubah takdir. Sirnya sama. Jadi ibu-ibu jangan sakit hati. Kurang apa-apa. Ibu ini kan ada kurang, kan ada kurangnya. Biar nih gue kada ada kurangnya, enggak, kada ada kurangnya. Bahkan teristimewa, wayok, bimbong. Nah, kada kau jujur, amun sirnya sama dong. Makanya kitab tuh jangan sebuting, dalil jangan sebuting, banyak ki. Dalil sebutin nak melawani orang, kitab sebutinnya dunia, orang 3-4 lemari,
Menyalahkan orang kena dulu ya apa kesahnya padahal orang salah sasat sirik kapil apa sirik kapil membaca terus suruh baca murid sugatan kamilatan jahat. Ini itu ada sukatan takdir. Kita kembali. Paham gak sudah? Paham gak? Sir Tuhan adalah nyawa. Nyawa itulah Allah Ta'ala. Bukan nyawa jadi Tuhan, bukan Tuhan jadi nyawa kada. Tuhan juga, nyawa juga, tapi nyawa ini rahasianya. Itu jangan salah paham, jangan belinya salah dengar, jinjit ya. Yang kedua Pak, ahadiyah. Ini masih juhur lah. Juhur dua wajah. Karena tasawuf awal, tasawuf akhir. Yang pertama sir, yang kedua ahadiyah. Apa itu ahadiyah? Ahadiyah adalah diri yang batin, dan ini wajah yang batin di diri kita. Ahadiyah itu hakikat zat Allah, hakikat zat yang bernama Allah, hakikat zat yang bernama Allah. Nah, hakikat zat yang bernama Allah. Sekarang Allah itu hakikat alam. Ulang. Kita bongkar aja sudah. Pian percaya ada percaya bukan urusan ulun. Ulun sudah tunai belajar. Ahadiyah itu adalah hakikat zat yang bernama Allah. Sedangkan Allah itu hakikat alam semesta. Jadi alam semesta ini wujudnya Allah. Makanya dikatakan Pak Ibu, jangan salah paham. Amun pian menyembah Allah, maka hakikat alamnya Allah. Allah yang mana pian sembah. Lu berarti barang siapa yang menyembah Allah tidak kenal kepada Allah, syirik. Orang yang menyembah Allah tidak lepas dari syirik. Ini Sayyidina Ali bertanya lawan Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana orang yang menyembah Allah tetapi dia tidak kenal Allah? Ujar Nabi, sama dia menyembah nama, maka hukumnya syirik. Jadi ini sudah kita menyembah Allah ini kada syirik lah, syirik mun kada tahu. Nah makanya itu dikenali Allah itu hakikat alam. Kenapa Allah tuh hakikat alam? Bukankah yang bernama Allah ini nur? Dan nur itu jadi alam semesta. Berarti Allah itu hakikat alam. Termasuk pian, alam pian menyembah Allah, memuji Allah, Allah mana lagi? Lalu disinilah saat kita sembahyang, tidak ada yang disembah, tidak ada yang menyembah, melainkan puji diri bagi diri. Pada saat kita berzikir, tidak ada yang dipuji, tidak ada yang disebut, tidak ada yang menyebut, melainkan puji diri bagi diri. Jelas? Jadi bilanya pian sembahyang merasa ada yang disembah, syirik. Bila pian berzikir ada yang dipuji, syirik. Semata-mata pakai sholat dan zikir mengasakan Allah, mengasakan
Allah tuh nur, nurnya asa dengan Tuhannya. Di mana lagi? Jangan kayak ayat teng-teng kemana. Untungnya betamuan suginya. Betamuan lawan siapa bro? Produser. Aku semalam produsernya. Ada percaya, aku jangan percaya. Kemana, di mana? Wah ini ada laginya kemana-mana, ya kan? Duitnya. Balu tuh balu. Kenal kan? Aku cuma ada percaya nih. Lagi Pak Gunawan udah datang gak ada terimanya. Saher kan jadi. Siapa lagi lah aku ingatkan lah. Aku ini kan ingat juga. Padahal kawan pemain keleker aja. Mari tawannya Allah. Iya rame kalau bila guru nih kada alim rame kalau coba gurunya alim tegang kan dipanggil ikut tahu gini awal gurunya nangkai penjaga neraka. Malik tuh ada pernah dalam riwayat malaikat Malik tuh hanya sekali dia tertawang saat Nabi Isra Mi'raj. Dari awal malaikat Malik penjaga neraka dijadikan kada pernah mesem, pernah. Begitu Nabi Isra Mi'raj melihat Nabi tertawanya senyum karena melihat keelokan Nabi. Jadi bilangnya guru tegang. Ini nang jadi guru ini Malik. Ya makanya orang surga itu senang, gembira, ya, happy, mau bang tegang. Boleh lah guru bicara mah tahu kenapa ada boleh. Nabi pun baik, Nabi pun bisa bergaya. Tapi lain, pembegayaan Nabi lain. Membegayaan Nabi itu ada hikmah. Ujar Nabi apa? La yadkhulul jannah al-azuz. Dalam hadis ujar Nabi, orang Tuhan dalam surga ada tak? Menangis menangis. Nabi kan memadakan dunia. La yadkhulul jannah al-azuz. Ajuz itu artinya orang tua. Nanti kira umur 60 lah. Ya Rasulullah, ya apa ini nasib. Nah, Nabi sini kan doa sini. Ikan tahulah dalam surga itu ada orang tua karena semuanya dibulikakan umur sekitar selawi dan 30. Nah, Bu, kancang pulang susu. Mengaji lawan-lawannya selesai. Jangan khawatir gue, jangan khawatir. Kada perlu salon lagi, kada perlu. Nah, perawatan kada perlu lagi. Di sana saraba kancang. Jadi lelakian, lah jangan khawatir. Bini pian nang di sini. Kada kau dekesah lagi bumasnya. Bidadari pun kada tahan. Bidadari itu kada sanggup melihat kecantikan istri kita.
Tapi juga istri nang mana, nang taat, nang patuh, nang pasien. Ini mah datang lagi pada pinggang setoran ya. Ya kan lagi dipaculakan baju, dikipasi, ambilakan banyu. Nah nyaman ini setoran dijajah. Laki lapang ada tahu setoran. Ini nambah pulih amplopnya mana? Lagi belum tentu juga kita dapat amplop. Kenapa? Punya udah beri mau bersiul kebacan udah pernah kain mau komitmen bisa ada dijawabin lagi. Nah, jadi kembali Allah tadi. Jadi jangan salah, Allah itu nur, sedangkan nurnya jadi kita dan semesta alam. Allah itu hakikat alam. Allah itu hakikat alam dan alam tubuhnya Allah. Tubuhnya Allah. Kalau nggak ada di tubuhnya Allah kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kekal jatuhan. Kekal jatuhanmu. Bukankah tadi ahadiyah itu hakikat jat? Mudah-mudahan kuitan kita selamat juga. Barakatan anaknya nama Haji. Ini nasarnya ada di sini. Nasar bapak, nasar ibu. Ampun kuitan ada di sini. Jadi hakikatnya nang dudukani kuitan lain pian. Jadi mun pian dudukan di sini pastilah kuitan selamat. Karena ini dirinya itu nang kekal. Jadi jangan khawatir pian dah memberikan syafaatnya. Karena diri nang dudukan ini nasar bapak apa? Nabi diri kita. Unsur bapak apa? Nasar itu unsur kulit, tulang, otak, sumsum. Bukan kulit tulang, urat tulang, otak, sumsum. Itu ampun apa? Ampun apa? Nasar bapak. Ampun mama, nasar ibu pak. Kulit, bulu, darah, daging. Ampun kita ada darah. Nah ini untungnya biar mengaji. Anaknya ada, Julietnya ada. Makanya anak bisa memberikan sama ila madabna Adam. Dalam hadis, kalau telah meninggal anak Adam, inqata'a amaluhu illa min thalathin, maka putuslah amalnya kecuali 3. Sadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalih yad'u lahu. Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, atau anak yang soleh. Nah, masuk anak soleh. Biar ngarannya amak tetap soleh. Ya. Biar ngarannya mungkin tetap soleh. Biar ngarannya utuh tetap kayak utuh juga. Sudah. Nah, 2 tadi jawab. Sir dan ahadiyah. Sudah tahu Allah rupanya? Melihat kan rupanya sudah? Menyaksikan kan? Sahadatnya wujud. Ini mesti sembahyang jur asyhadu 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 asyhadu. Baru satu nih. Nah asar asar. Ya ijam dulu. Kenapa guru melatihan rugi apa? Mau ini gurunya Ridwan. Jadi nyaman, jadi gaya ini mau Malik coba kan tertawa capuknya om. Awak, nah kalau Malik diketahui dakwahnya Rasulullah jangan pernah senyum. Sudah kan? Asar 2 kali kita membaca tasawuf awal dan akhir. Di sini juga ada rupa diri kita yang batin, yakni wajahnya. Apa wajahnya?
Wahdah dan wahidiyah lain lagi. Wahdah dan wahidiyah, bila asal itu pada tahu dengan wahdah dan wahidiyah, berarti syahadatnya batal. Sembahyang asalnya ditolak. Karena sembahyang asalnya ditolak, lalu fawailul lil musallin, celaka. Nah, makanya mengaji jangan kada mengaji, jangan sembahyang mengaji kada. Apa itu wahdah? Wahdah itu hakikat sifat yang ada lain Nur Muhammad. Nur Muhammad itu pakai gue sumber segala kejadian. Nur Muhammad itu asal kehidupan. Nur Muhammad itu nyawa, sumber nyawa. Nya kada Nur Muhammad kada ada kita. Jangan diartikan Nur Muhammad cahaya Muhammad ulai. Nur Muhammad ini laisa, tidak bisa diumpamakan. Ulun pahamakan nang mudah. Wahdah itu hakikat sifat yakni Nur Muhammad. Apa itu Nur Muhammad? Sumber kejadian, asal mula kehidupan. Dari Nur Muhammad lah seluruhnya dijadikan. Jelas ya? Berarti sumber dari mana? Nur Muhammad. Asalnya dari situ. Sedangkan Nur Muhammad itu Nur Tuhan. Nur Tuhan asal dengan Tuhan. Berarti diri kita ini melihatlah Nur Muhammad. Nah, kayak apa guru Nur Muhammad? Nah, Nur Muhammadnya. Nur Muhammad itu ya pada kita sifat 7: kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kudrat kuasa itu Nur Muhammad. Lain kuasa kita. Iradat berkehendak Nur Muhammad. Ilmu tahu Nur Muhammad. Hayat hidup. Nah, hidup Nur Muhammad. Hidup jangan beliau dalam gamis. Hanya ada hidup. Ibu-ibu ini perlu pegangan hidup. Perlu, ya Allah. Maunya dipegang letoy, dosa dipegang. Ya, mau. Ya. Sama mendengar Nur Muhammad, kosor melihat Nur Muhammad, kalam berkata Nur, sekujur tubuh kita tidak ada yang lain melainkan bihaqi Nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu Nur Tuhan. Sedangkan Nur Tuhan itu as-salawatu. Kemana yang cari Tuhan? Nyata. Maka belajar sifat 20. Ambil 7 sifat ma'ani. Apa arti sifat ma'ani? Sifat yang bersandar kepada zat atau sifat yang berdiri kepada zat, itu ma'ani. Berarti sifat itu ampun zat. Sifat itunya Nur Muhammad, zatnya Nur Tuhan. Sedangkan Nur Tuhan as-salawatu, Tuhan juga saling. Cuman sebutannya sifat berupa ruh. Ruhnya namanya iya sifat 7. Orang mengaji ini lantang apa sampai tutup, kayak tutup ngaji. Dulu kawin panen buahnya ada tahan lagi. Lalu mengaji ampihan kawinan buahnya. Aku bahari ngaji dulu. Kenapa guru? Aku nak kawin kada duit.
Aku enggak kayak dulu. Yang aku tahu kali ini nyaman berdulu pada abang. Mau apa? Jam berapa Bapak belikan? Nah, wahdah. Yang kedua, wahidiyah. Apa itu wahidiyah? Wahidiyah itu adalah kata lain hakikat af'al. Hakikat af'al itu kata lain batang tubuh kita dan alam semesta. Melihat kan batang tubuh? Itu wahidiyah. Melihatlah alam. Ini wahidiyah. Berarti kita sahadatan wujud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terjawab. Jadi mungkin kadang melihat sembahyang asal itu batal. Syahadat itu disaksikan, bukan ucapan. Ini bahasa Pakai sahur dulu. Berarti sembahyang maghribnya ada nih, terutama nih. maghrib ada tasawuf awal, ada tasawuf nang dua ini siapa? Ahmad dan Muhammad. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi. Jadi nafian kata itu orangnya ada. Siapa Ahmad dan siapa Muhammad? Ini sembahyang maghrib, tahiyat awal, tahiyat akhir, tasawuf awal, tasawuf akhir, Ahmad dan Muhammad. Ahmad itu nama keesaan, sifat yang hayyun awal. Hayyun hidup awal pertama. Nama kesempurnaan sifat yang hayyun awal, yang menyempurnakan segala ruh. Siapa yang hayyun awal? Ambil hadisnya, mengambil sanad daripada Abdul Razak. Bisa nadi Abdul Razak. Apa dia sini? Innallaha khalaqa qabla al-asya nuran nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nur. Sesungguhnya yang awal-awal, yang pertama kali dijadikan, sebelum dijadikannya alam semesta, maka yang pertama adalah Nur Muhammad. Yang Nur Muhammad dari Nur Tuhan. Berarti Ahmad itu kata lain Nur Muhammad. Nah, ini kehidupan yang pertama. Siapa Muhammad? Muhammad itu nama kesempurnaan, sifat yang hayyun tajalli. Begitu nur berupa ruh, hayyun tajalli, asalnya nur. Begitu nur, begitu nur jadi ruh. Kenapa nur jadi ruh? Nah begini, anak abul arwah ujar nur, aku bapak sekalian ruh. Nur berupa ruh. Begitu nur si Ahmad, artinya tuh menjadi ruh banaran Muhammad. Inilah Ahmad Muhammad. Ahmad Muhammad satu juga. Ahmad rupa nurnya, Muhammad berupa ruh. Sedangkan ruh itu dari nur itu sendiri. Jelas tak? Nah, Nyamannya mah sudah nangka ini. makanya tadi ada lirik kita, Ya Ahmad, Ya Muhammad, salimna bi ahsani kalau qadim. bila pian menghadiahkan lawan orang meninggalina
selamat, wajibnya selamat. Kenapa? Ada beberapa riwayat dalam surah Yasin. Qala may yuhyil 'izama wa hiya ramim. Allah akan menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur. Allah akan menyempurnakan kembali tulang-tulang yang berserakan ketika disebutkan nama Ahmad dan Muhammad. Ayo. Yasin madan. Allah mayyuhil 'izama wa hiya ramim. Nah, jadi jangan kali ingat bila kena bahagia lawat kuitan keluarga yang sudah pulih supayanya selamat. Biar ratusan tahun dalam umur sempurna lagi. Di dalam Burda, ayo nang membaca Burda, Imam Busairi katakan apa? Imam Busairi, carikan Burdanya, kalimatnya tuh dicari. Apa ya lo Burda? Carikan Burdanya. Law nasabat qadrahu ayatuhu 'idhaman ahyasmuhu hina yud'a dari sarimami. Kalau benar kata Imam Busairi, nama Rasulullah itu namanya saja agung, namanya saja mulia, apalagi orangnya. Ketika disebut nama Ahmad Muhammad, akan menghidupkan tulang-tulang yang berserakan. Law nasabat qadrahu ayatuhu 'idhaman ahyasmuhu hina yud'a dari sarimam. Apa lagi? Dalil yang mana lagi? Di dalam Bible Maulid Al-Azam. Nah, Quran Yasin darilah. Ini Maulid ayat tadi Burda. Ini Maulid Al-Azam. Huwa rahmatun lil alamin wa ni'matun fadat ala kulli bariyati bin nada. Hadha arjullah min ibdali 'aunan ala nazmi li maulidihi Ahmada. Ambil lagi Quran, ambil Quran. Di mana Ahmad? Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad dalam Quran ini Nur. Jangan pian bro, jangan pian bro. Ulun berapa sudah? Ketunggalan pian dia gue. Besok ada tahu. Hanya jangan nyalahan apa. Beneran aja. Jadi Ahmad tadi Nur begitu Nur tadi jadi pengaran Muhammad itu yang disahadatakan awal akhir waktu sholat maghrib terakhir isya. Nah sampai sini aja lah dirinya isya kita lah. Kena pulang bulan kena turun untungnya ada kerelaan. Sholat isya kan ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Supaya sah, tentu syahadat yang pian baca itu ada dirinya, ada rupanya, ada wajahnya. Siapa dia? Mustafa dan Muhammad. Nurul Mustafa, Nurul Muhammad.
hayatul akwan, hayatul akwan. Mustafa Nurul. Siapa Nurul Mustafa? Diri kita yang batin, rupa roh. Yang kedua Muhammad. Siapa Muhammad? Diri kita yang zahir, rupa jasad. Berarti zahir batin kita Mustafa dan Muhammad. Ya, walaupun roh tidak bisa dilihat, walaupun roh tidak bisa dipandang, tapi bisa dirasa. Karena rasa itu perwujudan roh. Jelas kan? Jadi roh jangan dicari, perwujudan roh itu ya rasa. Itu namanya Mustafa. Yang jahir rupa jasad itu Muhammad. Dilihat, berarti jalur batin kita Mustafa dan Muhammad. Dikuciaki Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul aja. Soalnya salah pulang Nurul Arifin. Nah, jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan. Ada 9 kali dalam 5 waktu kita membaca 2 kalimat syahadat. Yang 9 kali itu ternyata 9 wajah diri kita yang batin. Bila ada tahu batal sembahyangnya, karena syahadat rukun. Nah, oleh karena itu pian cukup tahu kadosa lagi diulang-ulang. Kayak apa kena mau pian kayak apa jadi kayak apa. Cukup tahu, cukup kadosa ayah guru. Kayak apa guru ulun menjelaskan kadosa. Namun pian bisa menjelaskan, pian menjadi guru. Cukup sudah pian mengaji. Nyak ada kawai juga sudah tunai, paham? Pian sudah tunai mengaji. Kalau pian bisa paham, itu kelebihannya. Tapi jangan berkecil hati. Pian sudah mengaji dan tunai kewajiban. Jelas lah. Jadi kada perlu ditanggung jawab lagi. Karena jangan mengatakan subuhnya apalah jadi guru. Jangan dinyatakan lagi. Sekarang mau buku pulang ke buku. Nah, ini yang cukup aja sudah mengaji, cukupnya ada ingat biar saudara. Nah, mungkin untuk malam ini Bapak Ibu cukupkan sampai di situ saja dulu. Ampun maaf